Good morning, students. Today we will discuss the another topic in electrical circuit analysis. Already, how to discuss the unit number one, that is balanced three-phase circuit. In balanced three-phase circuit, it must be containing two topics. First one is balanced. In previous classes, we have to discuss about the three-phase circuits. Three-phase circuits mainly divided into two types. First one is balanced three-phase circuit. Second one is unbalanced three-phase circuits. In earlier classes, we have to discuss about what is the definition of three-phase circuits, what is the difference between balanced circuits and unbalanced circuits, what are the relationships between balanced line voltage, line current, and phase currents and phase voltages. Similarly, how to discuss about the what is the relation between line voltage, phase current, and phase voltages in unbalanced three-phase circuits. In this scenario, we have already how to discuss about what are the phasor diagrams for relating the star and delta connection in regarding balanced circuits and unbalanced three-phase circuits. In this chapter, we have to discuss what are the measurement for measuring of what are the methods for measurement of power in three-phase circuits. The example in three-phase circuits, how to measure the power by using 2 wattmeter method, 3 wattmeter method, similarly single-phase wattmeter method in balanced three-phase systems. Now, how to discuss about the another unit, that is transient analysis in DC and AC circuits. Here, we have to discuss about the transient response of the systems. In this chapter, we have what are the topics are. In this chapter, we have to discuss about the topics are transient response of RL, RC, RLC circuits for DC and AC excitations. It means that we have to consider one electrical circuit. Already you have to know about the electrical circuit elements are mainly divided into three types. First one is resistor, second one is inductor, third one is capacitors. Here you have to discuss about the response of interconnection of two elements, or you have to discuss about the interconnection of three elements. In this chapter, you have to discuss about the output response of the elements of RL, and also next interconnection of R to C, and also discuss about the RLC. It means that first you have to consider the RL circuits. It means that it must be containing the resistor element and inductor. Both are connected in series. This connected circuit you have to give the supply. First you have to give the supply, whether it may be DC or AC. In this chapter, you have to analyze the circuits. First you have to give the DC supply to all these combination of electrical circuits. That is called as DC excitation. Once you have to give in the RL circuit for DC excitation, what are the output response? అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక సిస్టమ్ తీసుకుంటాము. సిస్టంలో ఎలా తీసుకుంటాం, మనకున్న ఎలక్ట్రికల్ కాంబినేషన్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క కాంబినేషన్ ఉంది కాదు. ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. మనకున్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి త్రీ టైప్స్, ఒకటి రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, నేను రెసిస్టర్ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. తర్వాత దానికి ఇంటర్ కనెక్షన్ ఏమి ఇచ్చాను, ఇండక్టర్. అంటే ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ తీసుకుని దాంట్లో రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ అనేది ఏం చేశాను నేను, మేము సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ నేను అనలైజ్ చేసే సర్క్యూట్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి, సిరీస్ లో. ఒకసారి ఆర్ఎల్ అనే సర్క్యూట్ తీసుకున్నాను. అంటే ఈ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ లో ఏముంటుంది, రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ ఉంటుంది. అటువంటి సర్క్యూట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఎక్సైటేషన్ ఇస్తాను. ఎక్సైటేషన్ అంటే సప్లై అనమాట. మనకి నేచర్ అవైలబుల్ గా సప్లైస్ ఎన్ని టైప్స్ మనకి టూ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏసీ సప్లై, సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిసి సప్లై. నేను అలా త్రీ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాను. ఒకసారి ఆర్సీ, ఇంకొకసారి ఏం తీసుకున్నాను నేను, ఆర్ఎల్సి. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆర్ఎల్ అంటే ఆరు, ఎల్ అంటే రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ ఉంటుంది సర్క్యూట్ లో. అటువంటి సర్క్యూట్ ని సప్లై ఇస్తున్నాను. సప్లై అంటే ఏ సప్లై ఇస్తున్నాను నేను, ఒకసారి డీసీ ఇవ్వచ్చు, ఒకసారి ఏసీ ఇచ్చు. నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ అన్ని కాంబినేషన్ కి డీసీ సప్లై ఇచ్చి ఒక ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ కి డీసీ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు దాని అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సప్లై మారుతున్నప్పుడు అక్కడ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, కరెంట్ వాల్యూ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, పవర్ వాల్యూస్ ఎలా వస్తుంది అని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ అనేది ఎక్కడ ఉపయోగించడానికి సూటబుల్ గా ఉంటాయో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఆర్సీ సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేస్తాను. ఆర్సీ కనెక్ట్ చేసి ఈ ఆర్సీ అనే ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ కి ఒకసారి డీసీ ఇస్తాను, ఒకసారి ఏసీ ఇచ్చి అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందో చూస్తాను. అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో వోల్టేజ్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, కరెంట్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, అలాగే పవర్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి చూస్తాను. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, రెస్పాన్స్ అనేది ఇన్స్టంటేనియస్ గా మారుస్తున్నాను. అంటే రెస్పెక్ట్ టైం రెస్పాన్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. సపోజ్ ఒక ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నాను.
తీసుకున్న దానికి ఏసీ కానీ డీసీ కానీ ఇచ్చాను సప్లై. ఇచ్చినప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టైం 0 ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్, టైం వాల్యూ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు అవుట్పుట్ కరెంట్ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. అలా చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ ఎలా అంటే పవర్ వాల్యూస్ పెరుగుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయా, ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లో సూటబుల్ అవుతుందో మనం అనలైజ్ చేయాలి అంటే ఏం చదువుకోవాలి మన టాపిక్ అనేది ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్ ఇన్ డీసీ అండ్ ఏసీ సర్క్యూట్స్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్. అంటే ఫస్ట్ మనం ఈ యూనిట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, అసలు ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, దీనికి అనదర్ పేరు ఏంటంటే ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్. దాని గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు చూడండి, ఇది సిలబస్ అన్నమాట. ఇంట్రడక్షన్ లో మనం వెళ్ళాం అనుకున్నాం. జనరల్ గా ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ వెదర్ ఇట్ మేబీ ఏసీ సప్లై అవ్వచ్చు, డీసీ సప్లై అవ్వచ్చు. ఏసీ కానీ డీసీ సప్లై కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ సర్క్యూట్ కి ఏమొస్తుంది ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే దాంట్లో 2 టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్టడీ స్టేట్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. అసలు ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వగానే అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అనేది ఒక స్టేట్ నుంచి అందర్ స్టేట్ కి చేంజ్ అవుతున్నాయి, వెదర్ ఇట్ మే బి కరెంట్ వాల్యూస్ ఆర్ వోల్టేజ్ వాల్యూస్ ఆర్ పవర్ వాల్యూస్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్. మళ్ళీ డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను, ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ ఇస్ రెస్పాన్స్ ఇన్ విచ్ the input values changes from one state to another అన్నమాట. అంటే టైం టీ ఈక్వల్ టు 1 స్టేట్ నుంచి టైం టీ ఈక్వల్ టు అనదర్ స్టేట్ అవ్వచ్చు, లేదా 2 నుంచి 3. ఒక స్టేట్ నుంచి అనదర్ స్టేట్ కి వాల్యూస్ మనకి చేంజ్ అవుతున్న ఆ రెస్పాన్స్ ఏమంటాం మనం ట్రాన్సియెంట్ అంటారు. సపోజ్ నేను ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ ని 5 సెకండ్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, అంటే టైం టీ ఈక్వల్ టు 5 సెకండ్స్ లో ఆపరేట్ చేస్తాను. ఆపరేట్ చేసినప్పుడు నేను ఆఫ్టర్ 5 సెకండ్స్ అయినప్పుడు అది ఏమవుతుంది, రెస్పాన్స్ అనేది స్టడీ స్టేట్ పొజిషన్ రీచ్ అవుతుంది. అంటే ఏదైతే నాకు అవుట్పుట్ కావాలంటానో అవుట్పుట్ రీచ్ అవుతుంది. కానీ నేను అలా కాకుండా ఒక సర్క్యూట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టైం టీ ఈక్వల్ టు 5 సెకండ్లు అబ్జర్వ్ చేయనప్పుడు ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, టైం టీ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది అవుట్పుట్ అనేది, 1 సెకండ్ దగ్గర ఎలా ఉంది, 2 సెకండ్ దగ్గర ఎలా ఉంది, స్టెప్ బై స్టెప్ నేను అనలైజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా నాకు ఏ రెస్పాన్స్ గురించి తెలియాలి, ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ గురించి తెలియాలి. అంటే ట్రాన్సియెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజెస్ అన్నమాట. ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ కి మనం ఏసీ కానీ డీ సప్లై కానీ ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఎటువంటి చేంజెస్ వస్తున్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం లో మనం అబ్జర్వ్ చేయడానికి మనం చదువుకునే టాపిక్ ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్ అన్నమాట. ఇక్కడ చెప్తున్నాను, ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్. మీకు చెప్పాను కదా, స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, మనకి ఎక్కడైతే మనకి అవుట్పుట్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ అవ్వాలో అక్కడ కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. ఆ కాన్స్టెంట్ అవడానికి ముందర మనం జరిగే వేరియేషన్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి దాని గురించి అబ్జర్వ్ చేయడం గురించి మనం తెలుసుకునే టాపిక్ ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్. ఇక్కడ చూడండి దాన్ని ఏం చెప్తున్నాడు, వెన్ ట్రాన్సియెంట్స్ అకర్స్ ద కరెంట్ ఆర్ వోల్టేజ్ ఇన్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ many times exceeded those that exist in normal behavior and may destroy the circuit equipment in its proper operation. ఎప్పుడైతే మనం ట్రాన్సియెంట్స్ అని చెప్పాను కదా, చేంజెస్ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే సర్క్యూట్ లో చేంజెస్ వచ్చినాయో ఆ చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏముంది ఎదురు వోల్టేజ్ వాల్యూస్ అనేది ఏమవుతాయి, కరెంట్ వాల్యూస్ అనేది ఎక్సీడెడ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి అబోవ్ వాల్యూస్ అనేది ఫ్లో అవుతున్నాయి అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది సిస్టమ్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అటువంటి అట్లు మనం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి, ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఎటువంటి వేరియేషన్స్ వస్తున్నాయి అనేది ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవడం కోసం చదువుకునేది ఏంటంటే మనకి ట్రాన్సియెంట్స్ అన్నమాట. చూడండి అసలు ట్రాన్సియెంట్స్ అనేవి ఎందుకు వస్తాయి, ట్రాన్సియెంట్స్ అంటే ఏం చెప్పు, చేంజెస్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ఎందుకు వస్తాయి మనకి, చేంజెస్ ఇన్ సర్క్యూట్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఇన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ విచ్ యూజువల్ అకర్స్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్ అన్నమాట. లేదా సర్క్యూట్ వాల్యూస్ అనేది చేంజ్ అవడం వల్ల రావచ్చు. సపోజ్ మనం ఇనీషియల్ గా సర్క్యూట్ వాల్యూస్ అనేవి నార్మల్ గా ఉన్నాయి, ఎప్పుడైతే మనం సప్లై ఇచ్చామో దాంట్లో వోల్టేజ్ వాల్యూ కరెంట్ వాల్యూ చేంజ్ అయినాయి అంటే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా ఆ పారామీటర్స్ వాల్యూస్ కనుక చేంజ్ అవుతాయి. అంటే స్పెసిఫికేషన్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అయిందో ఓవర్ కరెంట్ ఫ్లో అవడం కానీ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అలా జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి అనమాట. లేదా సర్క్యూట్ లో ఏదైతే షార్ట్ ఆర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు కూడా వాల్యూస్ ఏమవుతాయి మనకి చేంజెస్ అవుతాయి. లేదా చేంజెస్ ఇన్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అనమాట. సోర్సెస్ అంటే ఏంటి, మనం ఇచ్చే సర్క్యూట్ ఆన్ అవ్వడానికి ఇచ్చే సప్లై ఉంటుంది కదా, ఆ సోర్సెస్ ఎలిమెంట్స్ వల్ల ట్రాన్సియెంట్స్ అనేది అవ్వచ్చు అనమాట. ఎప్పుడైతే మనకి ట్రాన్సియెంట్స్ వస్తున్నాయో ట్రాన్సియెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది పవర్ ఇంటరాప్షన్ జరగవచ్చు, లేదంటే పవర్ వాల్యూస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, లేదా అక్కడ ఉన్న సర్క్యూట్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, లేదా వాల్యూస్ అనేవి ఇంటర్ చేంజ్ అవుతాయని ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. దీస్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ట్రాన్సియెంట్స్. నెక్స్ట్ క్లాసికల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్. జనరల్ గా ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్ ఎన్ని మెథడ్స్, 2 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ న్యాచురల్ రెస్పాన్స్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ అన్నమాట. ఈ రెండు రెస్పాన్స్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం ఏ ఈక్వేషన్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ అన్నమాట. ఆ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ యూస్ చేసి మనం సాల్వ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మీకు సిలబస్ ఇచ్చాడు, మన సొల్యూషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్ ఈక్వేషన్ బై యూజింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నాడు అన్నమాట.
దీనికి మీకు చెప్పాను కదా, ఇందులో మనకి క్లాసికల్ మెథడ్స్ అంటే ట్రాన్సియెంట్ అంటే ఒక సిస్టమ్ కి ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు వచ్చే రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్ వాల్యూస్ అవ్వచ్చు, మనకి కరెంట్ వాల్యూస్ అవ్వచ్చు, పవర్ వాల్యూస్ అనమాట. ఆ వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే వీటి ద్వారా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మనం ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్ అన్నమాట. అంటే లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అలా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యూస్ చేసి ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ యొక్క సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఆ రెస్పాన్స్ ఎన్ని కింద డివైడ్ చేశాడు? మనకి 2 టైప్స్ లో డివైడ్ చేశాడు. అందులో ఒక దాన్ని ఏమన్నాము? నేచురల్ రెస్పాన్స్ అన్నాము, రెండో దాన్ని ఏమన్నాము? ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ అన్నమాట. నేచురల్ రెస్పాన్స్ అనదర్ పేరేంటి? కాంప్లిమెంటరీ రెస్పాన్స్ అన్నమాట. అలాగే ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ అనదర్ పేరేంటి? పర్టికులర్ రెస్పాన్స్. ఎప్పుడైతే ఈ రెండు రెస్పాన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి యాడ్ చేస్తామో అప్పుడు ఒక సిస్టమ్ యొక్క ఏమొస్తుంది? మనకి కంప్లీట్ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదర్ ఇట్ మే బి ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఆర్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ ఆర్ఎల్సీ సర్క్యూట్స్. ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్పుట్ లో ఏసీ కానీ డీసీ కానీ సప్లై ఇవ్వండి ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న రెస్పాన్స్ అనేది ఏ రెస్పాన్స్? మనకి ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్. ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు అందులో చేంజెస్ జరుగుతాయి కదా. ఆ చేంజెస్ ని మనం కనుక ఎలా జరుగుతున్నాయి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? అక్కడ మనం సప్లై ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ ఎంత, కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఎంత, పవర్ ఈక్వేషన్ ఎంత మనకు తెలియాలన్నమాట. తెలిసి వాల్యూస్ వన్ బై వన్ ఏం చేసుకుంటూ చేంజ్ చేసుకుంటూ అక్కడ ఏం వస్తున్నాయో మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అవి చేయాలి అంటే దేని ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అని యూజ్ చేసి మనం ఒక సిస్టమ్ యొక్క ఏ సిస్టమ్ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అలా రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి? మనకి 2 టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాడు ఇక్కడ? నేచురల్ రెస్పాన్స్ అన్నాడు, ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ అన్నాడు అనమాట. ఇట్లా అనదర్ పేరేంటి? కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్ అండ్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్. ఈ రెండింటిని కలిపితే మనకు వచ్చేది ఏంటి? ఏదైనా ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ కి దాని యొక్క వోల్టేజ్ కరెంట్ యొక్క ఫైనల్ సొల్యూషన్ అనేది వస్తుందంటే ఫైనల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ రెండింటి ద్వారా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ అన్నిటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వీటి మీద బేస్ అవుతుంది? డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అన్నమాట. జనరల్ గా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నామంటే ఇలా ఉండదు అనమాట. dv by dt plus p of t into b equal to q of t. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది? మన మ్యాథమెటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పాలంటే dx by dt plus px equal to some constant. అలా ఉంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఏమంటాం అంటే నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటాం అనమాట. అంటే ఒక ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ లో ఉందనుకో దాన్ని ఏ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం? నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం. దాన్ని ఏ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం? నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం. అటువంటి నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ మనం సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఉంటాయి? 2 టైప్స్. ఒకటి ఏంటి? కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్ ఉంటుంది, రెండోది పర్టికులర్ సొల్యూషన్ అన్నమాట. అంటే ఆ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని మనం ఏం చేయాలి? పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇంకోసారి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చేసి ఆ రెండింటిని మనం యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మనం తీసుకున్న టోటల్ సిస్టమ్ యొక్క టోటల్ సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది. అది వోల్టేజ్ అవ్వచ్చు, కరెంట్ అవ్వచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేశాడు? మనకి dv by dt. v is nothing but voltage plus p of t into v అన్నమాట. p of t అంటే పవర్ ఈక్వల్ టు q. q అంటే చార్జ్ లేదా పవర్, ఇక్కడ రియాక్టివ్ పవర్ అన్నమాట. ఇది మీరు ఎలా చదువుకునేది అనుకన్నా ఎలా చదువుకుంటారు? మనం ఇక్కడ మనం సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఏ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం? మనం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో కూడా మీరు ఫస్ట్ ఏ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాడు? ఫస్ట్ ఆర్డర్ తీసుకున్నాడు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క ఆర్డర్ ఎంత అయితే ఉందో అది ఆ టైప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నమాట. ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఏమంటాం? ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటాం. ఇక్కడ d స్క్వేర్ అంటే ఏ ఆర్డర్ అవుతుంది? సెకండ్ ఆర్డర్ అవుతుంది అన్నమాట. చూడండి ఇది మనం చూస్తాం. అంటే ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ వస్తుంది? నాన్ హోమోజీనియస్. నాన్ హోమోజీనియస్ అంటే దాంట్లో ఎన్ని రెస్పాన్స్ ఉంటాయి? 2 రెస్పాన్స్ అన్నమాట. ఏంటది? ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్, న్యాచురల్ రెస్పాన్స్ అన్నమాట. దాన్ని ఇంకొక పేరు ఏం పిలుస్తారు? కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్ ప్లస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ అన్నమాట. ఇది చూడండి ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్ దేంతో రాసాం? వేరియబుల్ పారామీటర్ v అన్నమాట. అంటే సొల్యూషన్ కూడా దేనికి వస్తుంది? v కే రాస్తాం అన్నమాట. సపోజ్ ఇక్కడ di by dt అన్నారు అనుకో, di by dt plus p of t into i అన్నమాట. అంటే ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఏం మారుతుంది? కరెంట్ వాల్యూ మారుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ నేను v తో రిప్రజెంట్ చేశాను కాబట్టి సొల్యూషన్ కూడా ఏమవుతుంది? v అన్నమాట. మీకు ఇందాక చెప్పాను 2 టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఉంది, కాంప్లిమెంటరీ ప్లస్ పర్టికులర్ అన్నమాట. ఇది ఫార్ములా కాంప్లిమెంటరీ. ఏంటి? e పవర్ మైనస్ p of t ఇంటిగ్రల్ q అంటే కాన్స్టెంట్ అన్నమాట. q అంటే కాన్స్టెంట్ ఉంది అన్నమాట. కాన్స్టెంట్ ఇంటూ e పవర్ pt ఇంటూ dt. ఇక్కడ p అంటే అర్థం ఏంటి? మనకున్న ఈక్వేషన్స్ లో ఈ p ఆఫ్ t ప్లేస్ లో ఎంత అయితే వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్. 2 ఉంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి? p ప్లేస్ లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటూ ఏం చేయాలి? మనకి ఈక్వేషన్ సమ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఏమనుంది? q ఆఫ్ t అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ అన్నమాట. ఇక్కడ అక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఇంటూ
ఈ పవర్ p ఆఫ్ t ఇంటూ dt అనమాట. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే వచ్చేది ఏ సొల్యూషన్ మనకి, ఇక్కడ వచ్చిన సొల్యూషన్ ఏమన్నాను మనకి పర్టికులర్ సొల్యూషన్ అనమాట. దీన్ని ఏమంటాం పర్టికులర్, ఇది కాంప్లిమెంటరీ. కాంప్లిమెంటరీ అంటే a ఇంటూ e పవర్ మైనస్ pt. ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాన్స్టెంట్ అనమాట. ఏంటంటే కాన్స్టెంట్. మనం ఏం చేస్తాం, మనం కాన్స్టెంట్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఇనీషియల్ కండిషన్ రిఫరెన్స్ గా తీసుకుని ఆ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. డెరివేషన్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. జనరల్ గా టోటల్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి మనకి, v ఈక్వల్ టు స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ ట్రాన్సియెంట్ అనమాట. మనకి ట్రాన్సియెంట్ కావాలి, ట్రాన్సియెంట్ అనే టోటల్ లోంచి స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ తీసేస్తే ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనమాట. మీకు కావాల్సిన ఫార్ములా రాస్తాం. ఇప్పుడు జనరల్ గా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ మనం అనలైజ్ చేద్దాం. ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ రెసిస్టర్ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాడు. రెసిస్టర్ బిహేవియర్ ఎలా చూసుకుంటున్నాడు, టీ ఈక్వల్ ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు 0, టీ వాల్యూ ఎక్కడ రీచ్ అయినప్పుడు ఇన్ఫినిటీ. అంటే టీ వాల్యూ అలా చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఫైనల్ వాల్యూ రీచ్ అయినప్పుడు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది. సపోజ్ ఒక రెసిస్టర్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు టైం టీ ఈక్వల్ 0 దగ్గర ఏమవుతుంది, ఆ వాల్యూ అనేది ఆన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆ రెసిస్టర్ అనేది అలా ఇండికేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే మన కరెంట్ ఫ్లో అయినా కానీ ఆ వాల్యూ అనేది అలా ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర కూడా వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అదే ఇండక్టర్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇనిషియల్ గా ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఎప్పుడైతే మనకి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అవ్వగలదు. ఇది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది మనకి, షార్ట్ సర్క్యూట్ కింద అనమాట. ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ కూడా ఏముంటుంది, అక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అది ఇండక్టర్ అనమాట. అదే ఇండక్టర్ అనేది ఇనీషియల్ కండిషన్ లో తీసుకున్నాం. ఇనీషియల్ కండిషన్ లో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ యామ్మీటర్ దాంట్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో మనం కరెంట్ అనేది మెజర్ చేయొచ్చు. షార్ట్ సర్క్యూట్ కాబట్టి షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అని చూస్తాం. దీనికి క్వైట్ రివర్స్ లో, అంటే ఇండక్టర్ కి రివర్స్ లో ఏముంటుంది, కెపాసిటర్. కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఇండక్టర్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది ఇనీషియల్ కండిషన్ దగ్గర. అదే ఇనీషియల్ కండిషన్ దగ్గర ఎలా అవుతుంది, ఫైనల్ వాల్యూ దగ్గర ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ మనం మెజర్ చేసి, ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అనమాట. ఇండక్టర్ లో కరెంటు, కెపాసిటర్ ఏం మెజర్ చేస్తున్నాం మనం, వోల్టేజ్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ది ఎలిమెంట్స్ when time value changes from t equal to 0 to infinity. Next, coming to the solution to find the first order differential equation. అంటే ఒక ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే దాని సొల్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాం కదా, ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి, 2 టైప్స్ లో ఉంటాయి. ఆ 2 టైప్స్ 2 సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఏంటి, ఫస్ట్ వన్ అనేది హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, సెకండ్ వన్ అనేది నాన్ హోమోజీనియస్. హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి, ఒక ఈక్వేషన్ నుండి ఈక్వల్ టు 0 ఉందనుకో, అంటే dx/dt plus p of x equal to 0 ఉందనుకో, ఆ ఈక్వేషన్ ఏమంటే హోమోజీనియస్. అటువంటి హోమోజీనియస్ కి ఏముంటుంది, ఓన్లీ ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది. అది ఏ సొల్యూషన్ ఉంటుంది, కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్. అదే సరే, ఇక రాసాం కదా ఏ సొల్యూషన్ అని చెప్పాం మనం, పర్టికులర్ కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్ మాత్రం ఉంటుంది. అటువంటి ఈక్వేషన్ ఏ సొల్యూషన్ ఉంటుంది మనకి, కాంప్లిమెంటరీ. అలా కాకుండా సమ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, దానికి ఏముంటుంది, బౌత్ కాంప్లిమెంటరీ ఉంటుంది, పర్టికులర్ సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అదే ఒకసారి ఇండికేట్ చేశాడు మీకు. ఇప్పుడు మనం చూడండి, ఇప్పుడు సర్క్యూట్ తీసుకున్నాడు. సర్క్యూట్ కి ఏ సప్లై చేస్తున్నాను నేను, ఇక్కడ డీసీ అనమాట. ఇక్కడ రాసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏ సప్లై చేస్తున్నాను నేను సర్క్యూట్ కి, డీసీ అనమాట. నేను ఫస్ట్ ఏ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాను, ఆర్సి అదవుతుంది. ఆర్సి తీసుకున్నాను. దీనికి ఏ లోడ్ కనెక్ట్ చేశాను, ఇక్కడ ఇండక్టర్. మనకు ఉన్నవన్నీ ఇండక్టివ్ లోడ్ కాబట్టి ఇది ఇండికేట్ చేశాడు అంతే. ఇప్పుడు నేను ఇది ఆన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, సప్లై ఇవ్వాలి. త్రూ బ్యాటరీ ద్వారా సప్లై ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా స్విచ్ అనేది ఎలా పొజిషన్ లో ఉంది, t ఈక్వల్ టు 0 లో ఉంది. జనరల్ గా t ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, మనకి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఫ్లో అవుతున్న టైం వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇందులో ఫ్లో అవుతుంది ఆర్సీ కాబట్టి కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది, టైం వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా ఎలా ఉంటుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్, తర్వాత ఓపెన్ సర్క్యూట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. చూడండి, ఆర్సీ ఆర్ ఆర్ఎల్ మన కాంబినేషన్ ఏదైతే తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు తీసుకుంది ఏంటి, ఆర్సీ అన్నమాట. చూడండి, ఆర్సీ తీసుకున్నప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏంటో చూడండి. ఇక్కడ వోల్టేజ్ కి ఈక్వేషన్ రాయాలంటే ఇదంతా ఒక లూప్ కింద ఉంది కాబట్టి ఈ లూప్ లో ఏమేయాలి, కేవీఎల్ అప్లై చేయాలి. కేవీఎల్ అంటే ఏంటి, టోటల్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ ప్లస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్. వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి, వి అంటూ ఆర్. వి ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, వి సఫిక్స్ ఆర్ అంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ అన్నమాట. విసి ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటి, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్. ఆల్రెడీ మనకి కేవీఎల్ అంటే ఏంటి, the algebraic sum of all voltage in a loop must be equal to 0. Or another definition of total voltage equal to sum of individual voltage across the each element అవుతుంది. అంటే టోటల్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు అందులో ఉన్న వోల్టేజ్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఆ వోల్టేజ్ కి ఈక్వల్ గా ఒక ఈక్వేషన్ రాసాం అనుకో, దాన్ని ఈక్వేషన్ అంటాం మనం, ఈక్వేషన్ అంటాం కేవీఎల్ అంటాం అనమాట. అలా అనమాట. ఇప్పుడు టోటల్ వోల్టేజ్ అంటే ఏమవుతుంది, వి ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆర్ ప్లస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ సి అనమాట. వోల్టేజ్ అక్రాస్ అంటే ఏమవుతుంది, ఐ ఇంటూ ఆర్ అనమాట. ఇక్కడ రాశారు.
చూడండి ఇక్కడ రాయలేదు, మనం చూద్దాం. ఇక్కడ రాయలేదమ్మా, సరే నేను మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. అంటే V of S of T ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ ప్లస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్. వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఎక్కడైనా వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఏమంటే దాంట్లో ఫ్లో కరెంట్ రెసిస్టర్ చేస్తాం. V ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? I ఇంటూ R అనమాట. V ఈక్వల్ ఫార్ములా అవుతుంది I ఇంటూ R. అలాగే నెక్స్ట్ ఏ వోల్టేజ్ యాడ్ చేయాలి? KVL కాబట్టి వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్. కెపాసిటర్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఏంటి? 1/C ఇంటిగ్రల్ IDT. మనం ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్ దేంట్లో రాయాలి? ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో రాయాలి. రాయాలంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అనే టర్మ్ వచ్చింది. మనకి ఇంటిగ్రేషన్ పోవాలంటే బోత్ సైడ్స్ ఏం చేయాలి? మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. చేసి మనం di/dt అనే ఈక్వేషన్ వస్తే ఇలా వస్తుంది అనమాట. dic/dt ప్లస్ 1/RC ఇంటూ IC ఈక్వల్ టు dvc/dt. ఇది ఎలా ఉంది మనకి? ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో ఉందన్నమాట. దానికి మనం సొల్యూషన్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది. మీకు అర్థం అవడం కోసం RL సర్క్యూట్ తీసుకుందాం. RL సర్క్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు చూడండి, ఇది RL అనమాట. స్విచ్ అనేది ఎలా ఉంది? టైం t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఇనిషియల్ గా ఓపెన్ లో పెట్టాం. ఎప్పుడైతే ఆన్ చేసాం సర్క్యూట్ అనేది క్లోజ్ అయింది అనమాట. క్లోజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఈ కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు టోటల్ వోల్టేజ్ కి ఈక్వేషన్ రాయాలంటే నేను ఏం అప్లై చేస్తాను? KVL అంటే టోటల్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ ఇన్ ఏ లూప్ అనమాట. సమ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అంటే ఏముంటుంది? వోల్టేజ్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ ఉంది, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది ఇండక్టర్. ఇనిషియల్ గా ఇక్కడ స్విచ్ ఓపెన్ లో ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉంది? క్లోజ్ అయింది. అంటే స్విచ్ అనేది పొజిషన్ క్లోజ్ అయినప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. టోటల్ కు ఫార్ములా రాసాం. ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి? అక్కడ రెసిస్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్, ఇండక్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ యాడ్ చేయాలిగా. వోల్టేజ్ అక్కడ రెసిస్టర్ అంటే ఈక్వల్ ఫార్ములా I ఇంటూ R అన్నమాట. ఇక్కడ ఫ్లో కరెంట్ I కాబట్టి R అనమాట. వోల్టేజ్ దగ్గర ఇండక్టర్ అంటే L ఇంటూ di/dt. అదే రాశాడు అనమాట. కానీ నేను డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా రాయాలి. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏమవుతుంది? di/dt రావాలి. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏముంది? L ఉంది. L అని పోవాలంటే ఏం చేయాలి? బోత్ సైడ్స్ L తో డివైడ్ చేశాను అనమాట. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? V/L ఇలా వచ్చింది. R/L. L క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి di/dt ప్లస్ R/L I ఇంటూ V/L అనమాట. ఇది చూడడానికి ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ హోమోజీనియస్ లో ఉందా, నాన్ హోమోజీనియస్ లో ఉందా? నాన్ హోమోజీనియస్ లో ఉంటుంది. ఎలా అంటే చూడండి, di/dt ప్లస్ P of I ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ చెప్పాను కదా, dy/dt ప్లస్ dy ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్. Q అంటే కాన్స్టెంట్. ఎప్పుడైతే అలా ఉంది దీని ఈక్వేషన్ అంటాం నాన్ హోమోజీనియస్ అంటాం. దీని సొల్యూషన్స్ అన్ని ఉంటాయి, రెండు ఉంటాయి. ఏంటది? కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్, పర్టికులర్ సొల్యూషన్. రెండు అక్కడ ఉన్న ఫార్ములాలతో రాసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆ ఈక్వేషన్ అనేది ఇక్కడ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు రెండు కంపేర్ చేసుకుని దీంట్లో ఏ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది? I వాల్యూ. అంటే సొల్యూషన్ కూడా దేనికి వస్తుంది? Iకి వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ P వాల్యూ ప్లస్ ఎంత ఉంది? R/L. అంటే ఫార్ములాలో P ఉన్న చోట ఎంత పెట్టాలి? R/L. Q అంటే సమ్ కాన్స్టెంట్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ V/L పెట్టాలి అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెండు ఒకటే అని కంపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. X ప్లస్ లో ఎంత పెట్టాను? T అనమాట. Y ప్లస్ లో I. చూడండి, P ఈక్వల్ టు R/L, Q ఈక్వల్ టు V/L అనమాట. సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ దానికి ఫార్ములా ఏంటి చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ వన్ కాంప్లిమెంటరీ ప్లస్ పర్టికులర్ అనమాట. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను నేను. ఏ సొల్యూషన్ మనకి? కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్ ఫార్ములా. పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఏంటి? సమ్ A ఇంటూ E పవర్ PDT ఇంటిగ్రల్ PDT గా ఇక్కడ చేశాను అనమాట. E ఇంటూ ఇక్కడ I వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి? V/L అనమాట. ఇక్కడ రాశారు కదా, ఇక్కడ ఎంత ఉంది మనకి? I ప్లస్ P ఇంటూ అనమాట. ఈ ఫార్ములాలో మీరు ఇలా రాశారు, ఇది P ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ PDT. P వాల్యూ ప్లస్ ఎంత ఉంది? సారీ, ఇక్కడ చూడండి, ఇంటిగ్రల్ I ఇంటూ R/L dt అనమాట. I ప్లస్ లో ఎంత? V/L కాబట్టి V/L ఇంటిగ్రల్ R/L ఇంటూ dt ప్లస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ అనమాట. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి? ఈ పవర్ ఎక్స్ చేస్తే ఈ పవర్ ఎక్స్ కాబట్టి R/L చేస్తే R/L, dt చేస్తే T కాబట్టి డిఫరెన్షియేషన్ T వచ్చింది అనమాట, ఇంటిగ్రేషన్.
V వాల్యూ కాన్స్టెంట్ గా బయట తీసుకొచ్చాడు. ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ r/l ఇంటూ t dt ఉంది. ఇందాకలానే చెప్పాను కదా, e పవర్ x చేస్తే e పవర్ x కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది అనమాట. e పవర్ x కాబట్టి e పవర్ x, e పవర్ x దగ్గర t ఉంది కాబట్టి 2x చేస్తే బై 2 అవుతుంది. అది ఇంటిగ్రేషన్ లో బై 2 కాబట్టి ఇక్కడ r/l వేసాడు అనమాట. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, k వాల్యూ కావాలి. k వాల్యూ కావాలని ఇనిషియల్ కండిషన్ తీసుకుంటాం. ఇనిషియల్ కండిషన్ అంటే టైం t ఈక్వల్ ఎంత తీసుకుంటే 0 అనమాట. టైం t ఈక్వల్ 0 తీసుకుంటే e పవర్ 0 వాల్యూ ఎంత 1 కాబట్టి i వచ్చింది. v/l e పవర్ 0 ఆఫ్ t అంటే 1, r/l అంటే ఇది మొత్తానికి ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ k ఇంటూ e పవర్ మైనస్ r/l ఇంటూ t అనమాట. ఆటోమేటిక్గా మనకి i ఈక్వల్ టు వచ్చింది. ఇనిషియల్ కండిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి 0 తీసుకున్నాం v/r, దీన్ని బట్టి k వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. వచ్చిన k వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తాం, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సొల్యూషన్ ఫర్ కరెంట్ వస్తుంది. ఈ కరెంట్ వచ్చినప్పుడు i ఈక్వల్ టు v/r ప్లస్ మైనస్ v/r e పవర్ మైనస్ r/l ఇంటూ t వచ్చింది. ఇక్కడ v/r ఇక్కడ v/r ఉంది, కామన్ తీస్తే ఈక్వేషన్ అవుతుంది 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ r/l ఇంటూ t అవుతుంది అనమాట. అది ఫైనల్ సొల్యూషన్ అనమాట. చూడండి ఇక్కడ రాశాడు v/r 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ r/l ఇంటూ t. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను కరెంట్ మారుస్తూ ఉంటే ఈ రెస్పాన్స్ ఎలా మారుతుందో చూడండి. ఫస్ట్ t ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాను. 0 పెడితే e పవర్ 0 అవుతుంది. 1 మైనస్ e పవర్ 0 అంటే e పవర్ 0 అంటే 1 కాబట్టి 1 మైనస్ 1 అంటే ఎంత అవుతుంది 0 కాబట్టి ఇక్కడ వస్తుంది. తర్వాత e పవర్ వాల్యూ t వాల్యూ అనేది ఏమవుతుంది 2t పెట్ట అంటే e పవర్ మైనస్ 1 అంటే వాల్యూ ఏమవుతుంది చేంజ్ అవుతుంది. అలా గ్రాడ్యువల్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, వన్స్ అపాన్ టైంకి వెళ్ళేటప్పటికి i ఈక్వల్ టు v/r అని రీచ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే రెస్పాన్స్ ఏమైంది, అక్కడ చేంజ్ అవుతూ వెళ్ళింది అనమాట. దిస్ ద RC సర్క్యూట్ ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క టైం రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందో చూసినట్టు అనమాట. RC తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చూస్తాం, మనం RL సర్క్యూట్ తీసుకుంటాం. ఈసారి RL సర్క్యూట్ ఓన్లీ RL లో ఉంటుంది అనమాట. ఇది మళ్ళీ సేమ్ ఇందాకలానే KVL అప్లై చేస్తాం. టోటల్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ వోల్టేజ్ అనమాట. ఇక్కడ KVL అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, L ఇంటూ di బై dt ప్లస్ R ఇంటూ I ఆఫ్ t dt ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఏముంటుంది, మనకి 0 అనమాట. అందుకే ఈ ఈక్వేషన్ అనేది హోమోజీనియస్. మనకి L di బై dt లో రావాలి కాబట్టి L అనేది క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. L క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే బోత్ సైడ్స్ ఏం చేస్తాం, డిఫరెంట్ డివైడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది di బై dt ప్లస్ r/l I ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఈక్వేషన్ వేసాడు అనమాట. ఈ L అనేది క్యాన్సిల్ అవడం కోసం. క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత ఇది ఓన్లీ మామూలు సొల్యూషన్ కానీ మామూలు సొల్యూషన్ అనేది పర్టికులర్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది మనకి I ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు I నాట్ ఆఫ్ t ఇంటూ e పవర్ మైనస్ t బై టౌ, వేరే టౌ అంటే ఎంత వాల్యూ ఇక్కడ L/R. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం. ఏమవుతుంది, మనకి కరెంట్ వాల్యూ ఇనిషియల్ గా ఉన్నప్పుడు హై వాల్యూ ఉంటుంది, అలా వాల్యూ చేంజ్ అయ్యేది ఏమవుతుంది, రెస్పాన్స్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా రెడ్యూస్ అవుతుంది అని అర్థం అనమాట. ఇది RL. దానికి సంబంధించిన ఫార్ములాలు ఇవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నదంతా ఒకసారి రివైండ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే యూనిట్ వచ్చేటప్పటికి ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్. ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి, రెస్పాన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది, ఒక సర్క్యూట్ లో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ లో మనకి కరెంట్ కానీ వోల్టేజ్ కానీ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతాయి, అక్కడ మనకి వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే అలా వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతున్నాయో ఆటోమేటిక్ గా సర్క్యూట్ లో కానీ చేంజెస్ వస్తుంది. ఆ చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి షార్ట్ సర్క్యూట్ రావచ్చు, లేదంటే వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి, ఒక సర్క్యూట్ యొక్క ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. అంటే ఒక సర్క్యూట్ లో మనం సప్లై చేసినప్పుడు అక్కడ ఎటువంటి చేంజెస్ వస్తున్నాయో మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆ చేంజెస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, అక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అవడం వల్ల రావచ్చు, పారామీటర్ వాల్యూ చేంజ్ అవడం వల్ల రావచ్చు, కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చేంజ్ అవడం వల్ల రావచ్చు అనమాట. ఆ చేంజెస్ వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం మనం చదువుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ట్రాన్సియెంట్ అనమాట. ట్రాన్సియెంట్ చదువుకోవాలంటే సిస్టమ్ యొక్క రెస్పాన్స్ ఏంటంటే మనకి 2 టైప్స్. ఏంటో ఫస్ట్ వన్ ఇది ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్, సెకండ్ వన్ స్టడీ స్టేట్. ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి, the output response of the system changes from one state to another. It is called as transient response. The output response reaches the final steady state value. This type of response is called as steady state response. ఎప్పుడైతే ట్రాన్సియెంట్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్ రెండు కలుపుతామో ఒక ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ కి అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది. దాన్ని తెలియడం కోసం ఏం చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ మనకి ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ చూస్తున్నాడు అనమాట. ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మన సిస్టమ్ ఏ సప్లై ఇస్తున్నాం, అదే మేబీ ఏసీ అవ్వచ్చు, డీసీ అవ్వచ్చు. ఇన్ దిస్ చాప్టర్ లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఒకసారి డీసీ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంకోసారి ఏసీ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం.
ఇక్కడ సర్క్యూట్ యొక్క కూడా ఏం చేస్తున్నాను, మనకున్న ఎలక్ట్రికల్ ఎలిమెంట్స్ బేస్ చేసి కాంబినేషన్లో తీసుకుంటున్నాను. ఒకసారి ఎలా తీసుకుంటున్నాను ఎలిమెంట్స్ అనేది 3 టైప్స్ కాబట్టి 3 టైప్స్లో ఒకటి ఏంటి రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్ అనమాట. నేను ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం తీసుకుంటున్నాను, ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఏంటి రెసిస్టర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఇండక్టర్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఎలా తీసుకుంటున్నాను ఆర్సీని సిని అంటే రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ ని సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సప్లై ఇచ్చినప్పుడు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అలాగే ఇంకొకసారి ఏం చేస్తాం, ఈసారి 3 అనమాట. 3 అంటే ఏంటి రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్ అనమాట. ఏదైనా సిస్టమ్ మనకి ఏసీ ఇవ్వచ్చు, డీసీ ఇవ్వచ్చు. మనం ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ సొల్యూషన్ ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకో మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ యూసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ యూసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కాబట్టి మీరు కనుక అన్ని సొల్యూషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకో అవి చూడడానికి ఎలా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ అవడానికి ఉంటుంది, మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం చేయగలం అనమాట. ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సొల్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏంటి, అవి ఎలా ఉంటాయో మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. జనరల్గా ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే రెండు కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఒకటి హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్, రెండు నాన్ హోమోజీనియస్. హోమోజీనియస్ అంటే ఏంటి, ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ సమ్ జీరో ఉందనుకో కానీ హోమోజీనియస్ అంటాం. అటువంటి దానికి ఒకటే సొల్యూషన్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ ఉందనుకో, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంది, ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే dx/dt ప్లస్ సమ్ p into x ఈక్వల్ టు 0. అలా కాకుండా సమ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే దాన్ని నాన్ హోమోజీనియస్ అంటాం. అటువంటి దానికి సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి, రెండు ఉంటాయి. ఏంటది కాంప్లిమెంటరీ ప్లస్ పర్టికులర్ అనమాట. అసలు కాంప్లిమెంటరీ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములాలు ఏంటి, పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములాలు ఏంటి అనేది ఇక్కడ మీకు ఉన్నాయి చూడండి. e power minus p into t integral q into e power pt. దాన్ని ఏ సొల్యూషన్ అంటాం, పర్టికులర్ సొల్యూషన్ అంటాం. a into e power minus pt దీన్ని ఏమంటాం, కాంప్లిమెంటరీ అంటాం. అదనమాట. ఆ సొల్యూషన్స్ అనేది ఏం చేస్తాం, ఒకసారి మనం ఆర్సీ సర్క్యూట్ తీసుకుని చేస్తాం, ఇంకోసారి ఆర్ఎల్ అనమాట. ఇది మనం ఇవాళ చూసిన క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ చూద్దాం.